यूरोपीयन यूनीयन के उद्देशां की प्राप्ति लई यूरोपीयन यूनीयन ने कुछ संस्थावां क्रिएट कीतियां हन। इस क्वेश्चन दे विच असीं उन्हां संस्थावां ते एक झात मारांगे कि उह संस्थावां दी नेचर किस तरह की है, उन्हां दी कंपोजिशन किस तरह की है ते उन्हां ਦੀਆਂ मुख्य जिम्मेवारियां की हन। सब तो पहला इन्हां संस्थावां ते एक असीं पंछी झात मारदे हां, क्योंकि इन्हां दे जिहड़े नाम ने वो थोड़े जिहे कन्फ्यूजिंग ने, एक दूसरे दे नाल मिलदे जुलदे ने, विशेष करके जदों असीं ट्रांसलेट करदे हां इन्हां नूं पंजाबी दे विच। इन्हां विचों 3 संस्थावां दा इस तरह ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ एक्सपर्ट ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਹਨ। इन्हां दे विचों पहली है यूरोपी न्याय दी अदालत, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 27 ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 27 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ यूरोपीयन यूनीयन के जिहड़े खर्चे ने वो जिस तरह अप्रूव करवाए गए ने उस तरह किए जाते होण, मनमर्जी नाल खर्चे ना किए जाते होण। यूरोपी निवेश बैंक यह राज्यां नूं करजे दिंदा है, इन्वेस्टमेंट करता है। बहुते करजे यूरोपीयन यूनीयन के मैंबर राज्यां नूं दित्ते जांदे हन, कुछ एसोसीएट राज्यां नूं भी दित्ते जांदे हन जे उन्हां प्रोजैक्टां लई जिहड़े यूरोपीयन यूनीयन के उद्देशां नाल मेल खांदे होण। इस तरह ये जिहड़े 3 संगठन हन, 3 संस्थावां हन, न्याय दी अदालत, लेखा परीखकां दी अदालत अते यूरोपी निवेश बैंक। इन्हां दे विच आपस दे विच ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आपो अपने काम दे विच ये स्पैशलाइज्ड एजेंसीज हन। जिहड़े पहले 4 संस्थावां हन, यूरोपी संसद, यूरोपी आयोग, यूरोपी परिषद अते यूरोपी यूनीयन दी परिषद जां मंत्री परिषद, ये आपस दे विच थोड़े जिहे सानूं कन्फ्यूजिंग लगदे हन। जिहड़ी यूरोपी संसद है यह जिवें साडे देश दी संसद हुंदी है, लगभग उसे तरह दी है। 751 मैंबर हन। यह यूरोपी यूनीयन दे राज्यां दे लोकां नूं रिप्रजेंट करदी है। लोकां द्वारा डायरैक्ट तौर ते नुमाइंदे चुन के इस सदन दे विच भेजे जांदे हन। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਯੋਗ। ਇਸ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹਨ, परंतु विधान साजी नूं यह प्रस्ताव करता है, कानून नूं यह प्रस्ताव के रूप दे विच भेजदा है, आप पास नहीं कर सकता अते संधियां नूं लागू करना इसकी जिम्मेवारी है। इस दे जिहड़े फंक्शन ने वो असीं एक कार्यपालिका वाले फंक्शन मन सकते हाँ। तीसरे नंबर ते है यूरोपी परिषद, जिस दे 29 मैंबर हुंदे हन। सारे यूरोपीयन यूनीयन राज्यां दीआं सरकारां दे हैड एक उन्हां 27 मैंबरां द्वारा चुनिया गया अपना नवां होर हैड यूरोपीयन यूनीयन का प्रधान जिहड़ा इन्हां मैंबरां तो बिना हुंदा है, ते एक यूरोपी आयोग का चेयरमैन, यह इस दे मैंबर हुंदे हन। इस तरह 29 मैंबर हुंदे हन। यह नीति निर्देशन का काम करती है, भाव यह स्टेयरिंग व्हील है यूरोपीयन यूनीयन का, जिहड़ा दिशा दिंदा है कि यूरोपीयन यूनीयन ने किहड़े पासे नूं जाना है, किहड़े पासे सहयोग होर वधाउणा है। संकट मोचन संस्था है, क्योंकि सरकारां दे मुखी इहदे विच शामिल हुंदे हन सारे राज्यां दे। इसलिए जदों भी कोई संकट आउंदा है तां यह संस्था जिहड़ी सब तो वड्डी डिसीजन मेकिंग बॉडी मन्नी जाती है। अगली संस्था है यूरोपी यूनीयन दी परिषद जां यूरोपी मंत्री परिषद। ये आपस दे विच थोड़ियां जिहियां कन्फ्यूजिंग हन। इस दे 27 मैंबर हुंदे हन। ये भी यूरोपी यूनीयन राज्यां दीआं सरकारां दे मैंबरां द्वारा, मंत्रियां द्वारा, प्रधान मंत्रियां द्वारा नहीं, मंत्रियां द्वारा मिलकर बनाया जांदी संस्था है। इस दे 10 स्वरूप हुंदे हन। ये भी विधान साजी नाल संबंधित संस्था है। हुण जे असीं विधान साजी ते नवें सिरों नज़र मारदे हाँ तां विधान साजी दा प्रोसैस है कि यूरोपी आयोग है जिहड़ा वो विधान साजी प्रस्तावित कर सकता है, शुरू कर सकता है, कानून बना नहीं सकता। कानून बनाउण लई फिर 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ भेजा जाता है, यूरोपी आयोग द्वारा, यूरोपी संसद कोल अते यूरोप दी मंत्री परिषद कोल। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 751 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ MEPs not MPs MEPs ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 751 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਯੋਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਯੂਰਪੀ ਆਯੋਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 27 ਰਾਜ ਹਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 27 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਯੋਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਯੂਰਪੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 29 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 10 ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਰੂਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 10% ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ EU ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੇ 751 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 751 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਇਹ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।